مسئلہ ہے بالوں کا، کہ بالوں میں جو پسینہ آتا ہے نا اس سے بال ٹوٹتے ہیں، وہ سب اب بالوں کی سارے مسائل اس میں جی جوئیں پڑ جاتی ہیں، ایسے ہی ہے نا، تو اس کا بہت ہی آسان حل ہے. آپ نے تھوڑے ایسے ہوئے گا آسان، انہوں نے ماما کو نہ پوچھو بڑا ہی آسان سا ہے، آج سن رہے آج ہی بنا لیں. آپ نے نا لینا ہے سرسوں کا تیل سادہ، ٹھیک ہے، خالص تیل ہر گھر میں ہوتا ہے، اس کے اندر 5 سے 6 چیزیں ڈالنی ہیں اور ڈال کے وہ 6 مہینے پڑی رہیں گی اس کے اندر، استعمال کرتے رہیں. اچھا ہے کیا وہ حب اللاس. حب اللاس ایک قدرتی ہرب ہے کہ جو خاص طور پہ پسینے کی وجہ سے ہمارے بال ٹوٹتے ہیں نا، بالوں کے اندر زیادہ پسینہ آ کے بالوں کی روٹس ویک ہوتی ہیں اور بریک کر جاتے ہیں بال، اور ٹوٹے پھوٹے سے بال ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جکڑ جاتے ہیں. تو حب اللاس جو ہے وہ میں اپنی جو میری پروڈکٹس ہیں نا، میرا اپنا جو آئل ہے اس پہ آ رہا ہوں میں اس پہ، ہاں جی، کہ یہ اس ساری کے اندر چیزیں بھی دیکھ لیں آپ میں کے اسی میں پاس سے ہیں، نکال کے میں بتاتی ہوں. ہاں ظاہری بات ہے. تو میں اس کے اندر آپ نے سرسوں کے تیل کے اندر آپ نے حب اللاس ڈال لینا ہے، تخم بھنگ جو ہوتا ہے نا اس کے بیج، تخم بھنگ، حب اللاس، تخم بھنگ اور خشخاش. واہ واہ واہ، خشخاش، واہ واہ، ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں ہو گئی ایسی. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی 20 سے 25 لونگ ان کو ذرا سا کوٹ دے، پھول ان کو لگا ہو. اچھا وہ والے لونگ، ہاں وہ والے لونگ آپ نے کوٹ کے اس کے لیے 4 چیزیں ہیں. اب صرف سرسوں کے تیل میں ڈال کے شیشے کے جار میں دھوپ میں رکھ دیں، تو یہ آپ تقریباً 4-5 مہینے اگر کنٹینیو استعمال کرتے ہیں تو آپ کے بال جو موٹے گھنے بھی ہوں گے. خاص طور پہ جو پسینے والا مسئلہ ہے نا، بہت سخت مسئلہ ہے، بہت سخت مسئلہ ہے. اور آگے پتہ ہے کہ لوگ پھر ہیلمٹ پہنتے ہیں. سب سے پہلے احتیاط کریں، ایک دوسرے کا ہیلمٹ نہ یوز کریں. ہاں یہ لڑکیاں اس کا یہ ایک اور ایشو ہے. اور اسکارف جو ہے، اسکارف لیں گی بچیاں، اور لڑکے جو ہے وہ ہیلمٹ لیں گے. یہ سب کچھ ہاں، ایک دوسرے نہ تو ایک دوسرے کا اسکارف یوز کریں کیونکہ پسینہ آتا ہے، بیماریاں لگتی ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کی جو بھی آپ کو پرابلم ہے دوسرے کو لگ جاتی ہے وہ. تو ہیلمٹ اپنا، اگر ہیلمٹ ایک ہی ہے گھر میں سب نے یوز کرنا ہے تو سر پہ کپڑا رکھیں، کیپ پہن کے، کوئی کیپ پہن لیں یا سر پہ کوئی کپڑا لپیٹ کے آپ ہیلمٹ یوز کریں نا. تو بس یہ اس سے آپ کو ایٹ لیسٹ بچے رہیں گے. تو یہ ہے کہ یہ آپ آئل بنا کے رکھ لیں. انشاءاللہ یہ پسینے کے ساتھ جو بالوں میں کھچڑ مچ جاتا ہے، یہ بال ٹوٹ جاتے ہیں، یا بالوں کے اندر نا بہت مسائل آنے ہیں، چھوٹے سے دانے بن جاتے ہیں سر کے اندر، ٹوٹتے ہیں دانے ٹوٹتے ہیں، جوئیں پڑ جاتی ہیں. انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا. میں جن کی مائیں ہیں، جن کے والدین ہیں، مائیں نہیں جن کے والدین ہیں، آپ ان کو ٹائم دے. جب یہ ٹائم چلا جاتا ہے تو ٹائم واپس نہیں آتا. زیادہ اچھا دوست جو ہے نا دنیا میں وہ ماں ہے. جب آپ ماں سے اپنی کوئی بھی بات کر لیتے تو آپ بے فکر ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر اگلی ٹینشن ساری اس کی ہوتی ہے. تو اس طرح میرے بچوں کو بھی نا میری طرح عادت ہے، میری طرح نہیں، ہم بہن بھائیوں کی طرح، ہم سارے بہن بھائی، ہم سب کچھ ہاں ماں سے شیئر کرتے تھے، سب کچھ. آپ کی شادی بڑی ارلی آپ بتا رہی ہیں کہ آپ میٹرک میں تھی تو ہو گئی، تو کھانا وغیرہ پکانا پھر کس سے سیکھا آپ نے؟ کھانا اصل میں اگر میں آپ کو اپنی اصل بتاؤں نا تو اب میری چھوٹی بیٹی جو ہے نا، جو ماشاءاللہ ابھی 11 سال کی ہے، اس میں نا مجھے اپنا آپ نظر آتا ہے. میں چھوٹی سی تھی نا تو مجھے وقت نے الحمدللہ سب کچھ بنا دیا ہے کہ میں کوکنگ میں میرا بہت شوق تھا. اس وقت نا آتے تھے میگزینز، تو یہ تھا کہ موبائل تو تھے ہی کوئی نہیں، اور دور تھا پی ٹی وی کا، کلر ٹی وی تھا ہمارے گھر، اسی دور میں آیا تھا. پہلے تو بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا. تو اس پہ نا ایک ہوتی تھی کوکب خواجہ، ابھی بھی اللہ تعالیٰ کو صحت دے. کوکب خواجہ کا نا پروگرام آتا تھا، وہ بتاتی تھی کوئی نہ کوئی ٹپ نا. اچھا میری ماں کو نا میری طرح شوق تھا کہ بچوں کو جس چیز کا شوق ہے نا ان کو وہ پرووائڈ کرو. تو میں چھوٹی سی تھی نا، آپ یہ کہیں کہ کوکنگ کا مجھے شوق تھا، تو مجھے زیادہ مشکل نہیں آئی کوکنگ کرنے میں، یا مینس کہ 6 یا 7 میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپلیٹ کوکنگ آ گئی تھی بیسک، تو میں کر لیتی تھی. پھر یہ ہے کہ جس طرح ساگ، کڑی، یہ چیزیں، یہ اصل میں نا میں اپنی نانی اماں کے ساتھ رہتی تھی. میں بھی، میرے ہسبینڈ بھی، ہاں جی ہم کزن ہیں. اچھا کزن ہے، بڑی خالہ کی وہ ہے، ان سے چھوٹے والی خالہ میری امی تھی دوسرے نمبر پہ نا. ہم دونوں کزن نا اپنی نانی اماں کے پاس رہتے تھی. حکمت میں نے نانی سے سیکھی، نیچر میں تھی، ٹھیک ہے. حکمت زیادہ تر میں نے الحمدللہ نانی سے سیکھی. اور میری نانی میں تھی کوئی 7 نسل پرانی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ایک جد سے چلی آ رہی تھی ان کے. پھر وہ بیشتی زیور سے اپنے نسخے ٹوٹ کے نکلواتے تھے. پھر کیونکہ میرا زیادہ ٹائم ان کے ساتھ گزرا تو وہ مجھے پڑھاتی تھی.
हाँ ये पढ़ दें, फिर एक आपका जो शौक होता है ना आपको उस तरफ ले जाता है। मुझे बचपन से शौक था, कुकिंग का भी शौक था, और हर्ब्स के साथ आप ये कि मैचिंग करने का शौक था, एक्सपेरिमेंट। हाँ जी, इसका इसके साथ कैसे होगा, इसका इसके साथ कैसे होगा, ये कैसे करेंगे कैसे करेंगे। मुझे 2 चीज़ों का शौक था, एक तो कुकिंग का था, कुकिंग का आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली में मेरी कुकिंग बहुत बहुत मशहूर है, अल्लाह का शुक्र है। अब तो आप पाकिस्तान में मशहूर हो गई ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था कि फिर वक्तन फवक्तन नानी अम्मा से मैंने साग सीखा बनाना और कड़ी। हाँ जी, हाँ नानी अम्मा से मैंने कड़ी सीखी। कड़ी तो अभी बहुत अरसा नहीं, बचपन से नहीं, अभी कोई नानी अम्मा के जाने से कोई 10-12 साल पहले सीखी थी। और बाकी तो आजकल की मॉडर्निज्म की जो चीज़ें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा सब कुछ। मेरी छोटी बेटी जो है ना अरीज, वो बिल्कुल मेरी तरह, मैं कहती हूँ कि अभी परसों उसने बना के रखा हुआ था चिकन मंचूरियन फ्राइड राइस। हाँ 11 साल की है। क्या बात है, हम खुद हैरान हो गए है ना। तो उसके लिए आज मैं एक डिफरेंट टोटका कि आपकी जो गैर ज़रूरी बाल हैं आहिस्ता आहिस्ता वो भी रिमूव हो जाएंगे, साथ में आपकी स्किन टाइट भी होगी और आपकी स्किन जो है वो वाइट भी होगी, क्योंकि रिमूव करने से ना स्ट्रॉबेरी स्किन बन जाती है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इंशाल्लाह आपकी स्किन टाइट भी होगी, वाइट भी होगी और गैर ज़रूरी बालों से फ्री। एक ही चीज़ में आप तीन मसाइल का हल। हाँ जी, एक तीर में हम 3 शिकार करेंगे। बिल्कुल सही, हाँ, बिल्कुल सही। बताइए क्या तरीका है? वो ये है कि अंडे की सफेदी लेनी है, ठीक है, बड़ा ही आसान सा है। कच्चे अंडे की आपने सिर्फ सफेदी लेनी है, ठीक है। उसके अंदर आपने सादा आटा डालना है, रोटी बनाने गंदम वाला आटा, ठीक है। तीसरी चीज जो उसमें एक सीक्रेट है वो ये है कि एक तो वो आपकी जो स्किन को टाइट भी करेगी, वाइट भी करेगी, और आपके जो अनवांटेड हेयर हैं उनको दोबारा रीग्रो होने से रोकेगी। वो क्या है? वन एंड ओनली फटकड़ी, ठीक है। फटकड़ी जो होती है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता, उनकी स्किन सेंसिटिव होती है। मुझे अक्सर ये कॉल्स आती हैं कि वो डायरेक्ट फटकड़ी मींस के पाउडर करके फ़ौरन से लगा लेते हैं। नहीं, ऐसी फटकड़ी कभी भी नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ 2% लोग हैं जिनकी एक्सट्रीम ऑयली स्किन है ना, सिर्फ उनके लिए होती है। मैक्सिमम चाहे किसी की कॉम्बिनेशन स्किन है, ड्राई स्किन है, चाहे ऑयली स्किन है, ठीक है, ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी आप हमेशा फटकड़ी को ना खिल करके फिर इस्तेमाल करें, कि वो आपके लिए सेफ है। ये एक तरीका है हर स्किन टाइप के लिए। तो आपने आधा चम्मच उसके अंदर क्या फटकड़ी डाल देनी है। उनको अच्छे तरीके से मिक्स करें। ऑयल कोई भी हो, जिस तरह मैक्सिमम मैं बताती हूँ, आलमंड ऑयल है आपके पास, ऑलिव ऑयल है, या आपके पास कोकोनट ऑयल इवन के, सिर्फ वो डालना है 1 ड्रॉप। उससे होगा क्या, ये अमल थोड़ा सुस्त होगा लेकिन देर पा होगा। अगर आप ये नहीं डालेंगे, आपको बहुत इमरजेंसी, लोग क्या करते हैं जल्दी की वजह से उल्टा उसको ना फौरन से, अगर ये तो 4 दफा में भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी स्किन ऐसी है तो ये 4 दफा में भी अमल हो जाएगा। आपने हल्का सा, जब वो थोड़ा सा ड्राई हो, मीन्स के फुल ड्राई नहीं करना, 10 से 12 मिनट लगाना है। एक थिक लेयर आपने इस पेस्ट की लगा के आपने हल्का हल्का मसाज करना शुरू कर देना अपर डायरेक्शन में। ये बाल जो होंगे ना, पहली दफ़ा में, पहली एप्लीकेशन में 5% कम होंगे, दूसरी एप्लीकेशन में आपके 30% कम होंगे, क्योंकि बालों की रूट्स जो है वो वीक हो चुकी होगी। आप तीसरी एप्लीकेशन करेंगे तो वो 70% कम हो जाएंगे। अगर इसको कंटिन्यू आप 2-3 महीने करेंगे, करना किस तरह है, हफ्ते में 4 बार, ठीक है। डेली भी कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, ठीक है। डेली भी, जिनके ज्यादा वो डेली करें। डेली ये है कि 5-10% इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर देखेंगे आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, और एकदम से आप देखेंगे कि वाइट और बिल्कुल ग्लोइंग स्किन जिसको हम बोलते हैं ना। इतना आसान, इंतहाई सस्ता और आसान टोटका है। चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपने सिर्फ ये वाला एरिया अपना बचाना है, पूरे चेहरे पे लेप लगा लेना। जहां पे आपके गैर जरूरी बाल है वहां पे आपने मसाज ज्यादा करना है, ठीक हो गया। हाँ, उससे ये होगा कि एक तो ग्लोइंग फेस कैसे होगा कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज होगी, उससे आपका फेस जो है वो ग्लो करेगा, ठीक है। सेकंड ये करना, आपने रिमूव करने के बाद ना सिंपल जो रोज वाटर है, रोज वाटर के अंदर थोड़ी सी वही फिटकरी डाल के आपने फ्रिज में रखनी, ठंडा रोज वाटर हो, ठीक है। उसका शावर कर लें आप। देखिए आप डेली ये अमल करें, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में आपको 30% फर्क पड़ेगा। 1 हफ्ते में मिनिमम कितनी, 6 से 7 एप्लीकेशन हो जाएंगी, ठीक है। 6 से 7 एप्लीकेशन में आपको इंशाल्लाह 30% फर्क पड़ जाएगा। ऐसा कंटिन्यू रखेंगे। इसीलिए तो पहले वाली खवातीन को कभी भी देखा था ना, गैर जरूरी बाल थे ही नहीं, क्योंकि वो यही चीजें तो करती थी। उस वक्त ना क्रीमें थी, ना ट्रीटमेंट थे। अब तो एडवांस, बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, तो उसके साइड इफेक्ट भी आते हैं। फिर इनके साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा,